प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रत्येक को नमस्कार। आशा कर समस्त प्रभु अनुग्रह भल थे। आज गोटे बहुत बड़ टॉपिक रे आलोचना करबा आउ आदि पुस्तक सृष्टि आरंभर कथा आम आज चिंता करबा जे आदम हवा समय रे गोटे घटनाटे घटी सेटा होची सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर एदन उद्यान रे अति सुसज्जित करी एदन उद्यान को पृथ्वीर स्वर्ग सदृश करी ता मध्य आदम हवा को रहा निमंते देले आउ सेमानकु गोटे नियम कले जे उद्यानर मध्य भाग रे थिबा सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल तमे केबे खाइबो नाही। जदि से फल खाइबो जेउ दिन खाइबो से दिन मरिबो। तो आज मु गोटे क्वेश्चन रो उत्तर देवा पई चेष्टा करिबी। सेटा होची जदि फल खाइबार नथिला ताहाले से फलर गछ को प्रभु लगौथिले काहेकि गोटे बहुत लोक प्रश्न पचारती। आज मु चेष्टा करिबी से प्रश्नर उत्तर देवा निमंते। आ गोटे क्वेश्चन रो मध्य अनेक लोक भाबी थांती जदि प्रभु तो चाहू नथिले आदम हवा से फल खांतु नहीं बोलिकरी ताले काहेकि शैतान को अनुमति प्रभु देले एदन उद्यान रे प्रवेश करी आदम हवा को भुलेई करी फल खुआइबा निमंते काहेकि अनुमति देले सेटा मध्य द्वितीय नंबर क्वेश्चन। तो आसु आमे से विषय आलोचना करिबा। आपण माने जो माने मो वीडियो फर्स्ट टाइम देखुछंती दया करी सब्सक्राइब करंतु। एपरी प्रभुंकर अनुग्रह रु अनेक अनेक गुढ़ रहस्य विषय आपण मानकु जणेबा निमंते प्रभु सहायता करंतु। मो पय मध्ये प्रार्थना करंतु, मो परिवार निमंते मध्ये प्रार्थना करंतु। आसो आमे जीवा आदि पुस्तक तार 2 पर्व 17 पद देखिबा। सेटारे प्रकार लिखा जाय मात्र सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिबो नाही, जेहेतु जेउ दिन ता खाइबो सही दिन नितांत मरिबो। ए सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल कोठी थिला जानि छथि आपण माने? एटा थिला एदन उद्यानर मध्य भाग रे 9 पद रे सेटा लिखा जाय मध्य भाग रे अमृत वृक्ष एवं सत सत ज्ञानदायक वृक्ष प्रभु लगैले। देखंतु प्रभु केमितिकाल तांकर विचार केमितिका आमे साधारण मनुष्य बुझी परिबा नै। देखो जो जिनस को से प्रभु मना करूछंती से जिनसटा मध्य जगह रखुन जोडा सब बेले देखुथिबे। आदम बा उठले बसले खाइले पीले सेई गछ को देखुछंती हेले से गछर फल से माने खाई पारु नाहंती काहेकि ना परमेश्वर मना करिछंती। एटा गोटे कथा। तो द्वितीय नंबर कथा जे शैतान को काहेकि अनुमति मिलिला सर्प रूप रे सर्प मध्य प्रवेश करते हवा को भुलेबा निमंते? जदि परमेश्वर चाहू नथिले शैतान काहेकि अनुमति देले से विषय आमे देखिबा। सर्प आसी कोन कहूची देखंतु 3 पर्वर 4 पद रे लिखा जाय आदि पुस्तक 3 पर्व 4 पद। सर्प नारी की कहिला तुमे कोनोसी रूपे मरिबो नाही। प्रथम से पचारिला आगो नारी परमेश्वर कोन तुमको ए जिंस खाइबा निमंते मना करिछंती? नारी तापर कहूची हां परमेश्वर मना करिछंती। काहेकि मना करिछंती? नाइ जो दिन आमे सेटा खाइबू तार सेई मुहूर्त रे ही आमे मरि जिबू सेई कथा प्रभु कहिछंती। तो सर्प आसी कोन कहूची शैतान सर्प मध्य आसी कोन कहूची नाइ तमे मरिबो नाही। एठारे गोटे कथा मु आपण मान कहबा पय चाहे सर्वशक्तिमान परमेश्वर सदा प्रभु केबे मिछ कथा कहंती नाही। काहेकि ना से पवित्र परमेश्वर तांको मुखरु केबे मिथ्या कथा बाहरी न थाए। किंतु काहेकि प्रभु शैतान को अलाउ कले? काहेकि ना परमेश्वर चाहंती नाही जे आदम हवा गोटे रोबोट भलिया काम करंतु। बाध्यबाधकता हिसाब रे मोर कथा मानी से माने एदन उद्यान से वृक्षर फल न खांतु। बाध्यबाधकता नहीं, निज इच्छा रे से माने न खांतु एटा प्रभु चाहंती। तेणु करी प्रभु जेते बेले प्रभु कहिले सेते बेले गोटे ऑप्शन थिला। प्रभु जेते बेले कहिले जे ई फल खाइबो नाही, फल खाइले मरि जिवो, सेते बेले गोटे ऑप्शन थिला जे फल खाइबा नाही। काहेकि ना जो दिन खाइबा से दिन मरिबा बोली से माने जानि छंती।
ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଏଇ ଫଳ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ, କ'ଣ ଉପକାର ହବ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। ତେଣୁ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁ, ଆଉ ତାର ଉପକାର କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁ। ଦେଖାଯାଉ ସେମାନେ କୋଉ କାହାର କଥାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶୈତାନ ଆସିଲା, ଆଉ ଶୈତାନ ହେଉଛି ଆଦିରୁ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ତ ସେ କହିଲା କୌଣସି ରୂପେ ମରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଦମ ବା କାହାର କଥା ମାନିଲେ? ଯାହାକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି କନେକ୍ସନ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇ ଶୈତାନର କଥାକୁ ସେମାନେ ସତ କଥା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ଶୈତାନର କଥାରେ ପଡ଼ି ହବା ସେ ଫଳ ଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅଛି ନା। ଆମକୁ ଏ ଅଧିକାରଟା ମିଳିଛି, ଆମକୁ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଅଛି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ତ ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର କଥା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୈତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର କଥା ମଧ୍ୟ ରଖୁ। ତ ମଣିଷ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବାଛୁଛି, କାହାର କଥାକୁ ସତ କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ବନେଇଥିଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ମିଥ୍ୟା କଥା ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ମିଛ କଥା କହିଲା, ତାର ମିଛକୁ ସେମାନେ ସତ କଥା ବୋଲି ଭାବିକରି ଫଳ ଖାଇଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଗୋଲାମ କରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦାସ ରୂପେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କଥା କଲେ, ଶୈତାନକୁ ଆଲାଉ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରଭୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଲେ, ତାକୁ ଆମେ କେୟାରଲେସ୍ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଆମର ଆଦି ପିତା ଆଦମ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ। ଆଦମ ହବା ସେ ଫଳ ଖାଇଦେଲେ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ସତ କଥା ଅଛି, ମିଛ କଥା ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଅପସନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ବାଛିବା, ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଛିବା। ପରମେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଟାଣି ନେବେ ନାହିଁ, କି ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ଟାଣି ନେବେ ନାହିଁ, ନର୍କରେ ପେଲି ଦେବେ ନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତ ଆମକୁ ଅପସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପସନ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 30 ପର୍ବ 15 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମଙ୍ଗଳ, ପୁଣି ମରଣ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ରଖିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ, ମରଣ, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ। ଏଟା ରଖୁଛି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ। ତୁମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ କ'ଣ ବାଛିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆଦମ ହବା ତ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାରି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମେଟିକ ରଖିଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ
ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା। ନିଜକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଦିଶୁଛି ସେଟା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା, ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କୁହନ୍ତି, ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦିଶେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ। ତ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆଦମ ଆଉ ହବା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଫଳ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଭାବି, ଶୈତାନକୁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ଭାବି ତା କଥାରେ ସେମାନେ ପଡ଼ି ଫଳ ଖାଇଦେଲେ। କାହାର କ୍ଷତି ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଦମ ହଦା ହବାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହା ଗୌରବରୁ ସେମାନେ ହଟିଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇପାରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ସେ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ। ପ୍ରଥମ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପାପ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇବେ ନାହିଁ, ରାଜା କରାଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଥାଉ ସେ ଜିନିଷ। ତ ଆସୁ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ମରଣ, ଅମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ। ଆମେ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା କି ଶୈତାନକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା? ସେଟା ଆମ କଥା, ଆମର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେଇ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ 19 ପଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 30:19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଲି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଓ ତୁମର ବଂଶ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କଲ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେମିତିକା ଲୋକ, କେମିତିକା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।